Structure and application of some commercially important synthetic polymers. This lecture moves through some important synthetic polymers like rubbers, fibers and plastics. Synthetic rubbers, synthetic fibers and synthetic plastics. That is important synthetic polymers. So first we can check synthetic rubbers. Synthetic rubbers means synthetic polymers having rubber-like properties. They have rubber like a property like elasticity, etc. And they are usually termed as polybutadienes because the main monomer unit is butadiene. What is the structure? CH2 double bond CH, CH double bond CH2, that is butadiene. And this butadiene can undergo homopolymerization. That means different butadiene combines to form polybutadienes, or another way they can co-polymerize with some other unsaturated compound to form different polymers. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സ്വയം ഇത് അടുത്ത മോളിക്യൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോമോപോളിമറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പോളിബ്യൂട്ടാഡയൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്യൂട്ടാഡയന് വേറൊരു മോളിക്യൂള് ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടും തമ്മിൽ കോപോളിമറൈസ്. എന്താ കോപോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോമേഴ്സ് അല്ലേ, അങ്ങനെ പോളിബ്യൂട്ടാഡയൻ, അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടാഡയൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അത്തരം ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ബ്യൂണ റബ്ബേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ടേംഡ് ആസ് ബ്യൂണ റബ്ബേഴ്സ്. Buna means butadiene and Na, that is sodium. That is, polymerization of butadiene and its derivatives can be carried out in the presence of sodium initiator. നമ്മൾ സോഡിയം ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് such polymers are termed as Buna rubbers. Why Buna rubbers? That includes the polymerization of butadiene and its derivatives in the presence of sodium initiator. And the most common examples are Buna S, Buna N and neoprene, etc. We can discuss each one. So first we can check Buna S. Buna S is butadiene and styrene. It is also termed as styrene butadiene rubber or SBR. The monomers are butadiene and styrene. So you can see n number of butadiene, this is butadiene, react with styrene C6H5CH double bond CH2 styrene in the presence of sodium to form the polymer Buna S. നോക്കൂ, ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. ദിസ് ബിക്കം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. So we have CH double bond CH, then single bond CH2, double bond എല്ലാം single bond ആവും, single bond double bond ആവും. Okay, and here we have the new, ഇവിടെ പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ, ഇവിടെ CH then CH2. ഇത് നോക്കൂ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. So this is a polymer Buna S, that is butadiene and styrene in the presence of sodium initiator. And that it can be vulcanized by sulfur to increase its strength, and it can blend with the natural rubber. So it is a good substitute for natural rubber. Natural rubber ആയിട്ട് നന്നായി blend ചെയ്യാൻ പറ്റും. Having high mechanical strength and abrasion resistance, and it is widely used in tire industries, used as soles of shoes and for insulating wires, cables, and also has adhesive. So these are the properties. Buna S, butadiene and styrene rubber. Next synthetic rubber is Buna N. The monomer units are butadiene and acrylonitrile. Acrylonitrile is vinyl cyanide. നമ്മൾ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. PVC ഉണ്ടാക്കുന്ന മോണോമർ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അതെന്തായിരുന്നു? CH2 CHCl ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ. അതിന് പകരം CH2 CHCN സയനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിനൈൽ സയനൈഡ്, മറ്റേത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്, ഇത് വിനൈൽ സയനൈഡ്. വിനൈൽ സയനൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു കോമൺ നെയിമാണ് അക്രിലോനൈട്രിൽ. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ N എന്ന് പറയുന്നത്. സോ Buna N ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി കോപോളിമറൈസേഷൻ. എന്താ കോപോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. By the copolymerization of butadiene and acrylonitrile in presence of sodium. അതാണ് Buna N. So we have butadiene. അപ്പോൾ നോക്കൂ,
ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഈ മോണോമറിൻ്റെ അടുത്ത്. ദെൻ ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആരോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ അത് N ടൈപ്സ് ആയി മാറുന്നു. ഇതായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂണ N. So it is formed by the copolymerization of butadiene and acrylonitrile, and it can also be vulcanized with sulfur to increase its properties. And it is good resistance to oils and solvent. ഓയിലും സോൾവെൻ്റ് ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ഗുഡ് അബ്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഏജിങ് ഓൾസോ, പെട്ടെന്ന് അത് കേടുവന്ന് പോവില്ല. അപ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ബ്യൂണായൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഏജിങ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഓയിൽ സീൽ. ഓയിൽ സീലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓയിൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പാർട്സ്. ആൻഡ് കൺവെയർ ബെൽറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡ്ഹസീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബ്യൂണ N യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്യൂട്ടാഡൈൻ, അക്രിലോനൈട്രിൽ, റബ്ബർ, ബ്യൂണ N. ദെൻ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു 3:1 കോമ്പിനേഷനാണ് എടുക്കുക. 1:1 3:1 കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുക. ഇവിടെയും അതെ, നമ്മളുടെ ബ്യൂണ എസും 3:1 3 ബ്യൂട്ടാഡൈൻ 1 സ്റ്റൈറിൻ കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഈസ് നിയോപ്രീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് പോളിക്ലോറോപ്രീൻ. പോളിക്ലോറോപ്രീൻ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ അതിൻ്റെ മോണോമർ? ക്ലോറോപ്രീൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്രീൻ ആണ് അതിൻ്റെ മോണോമർ. ഇനി എന്താ ക്ലോറോപ്രീൻ നോക്കൂ. നമുക്ക് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ അറിയാം അല്ലേ. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH, CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ഇതാണ് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ. ബ്യൂട്ടൈൻ, അതിൽ 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതാണ് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ. അതിൽ നോക്കൂ, ഈ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് വിചാരിക്കും. ക്ലോറിൻ, ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ക്ലോറിൻ. സോ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 2 3 4. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിൻ. സോ ദിസ് ഈസ് 2-chloro-buta-1,3-diene. 2-chloro-buta-1,3-diene. ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ക്ലോറോപ്രീൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോപ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതാണിത്. സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടായി മാറി സെൻറ്ററിൽ. ദെൻ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നിയോപ്രീൻ. and can also be vulcanized with magnesium oxide. So നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ്. നമ്മൾ ബ്യൂണ N പറഞ്ഞു ഓയിൽസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു കെമിക്കൽ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിഡേഷൻ. അതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഹോസസ്, ഷൂ ഹീൽസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഫോർ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആൻഡ് കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ്. കെമിക്കലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ കെമിക്കൽസൊക്കെ വെക്കാനുള്ള കണ്ടെയ്നറായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് കൺവെയർ ബെൽറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അഡ്ഹസീവ്സ്, ദെൻ പൈപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാരി ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ്. ഗ്യാസും ഓയിലും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷനിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പൈപ്പായിട്ടൊക്കെ നിയോപ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അവർ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ബ്യൂണ എസ്, ബ്യൂട്ടാഡൈൻ സ്റ്റൈറിൻ, ബ്യൂണ N, ബ്യൂട്ടാഡൈൻ അക്രിലോനൈട്രിൽ, നിയോപ്രീൻ, polychloroprin. Synthetic rubbers over. Next, synthetic fibers. Synthetic fibers means they are man-made fibers, fiber-like structure, and they can be drawn into long filament-like materials whose lengths are found to be 100 times than their diameter. അങ്ങനെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ്, അതിനെയാണ് അത്തരം പോളിമേഴ്സാണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ്, സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്. സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ലോങ് ഫിലമെൻറ്റ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ഹൈ ലെങ്ത് than their diameter, and that synthetic fibers are superior over natural fibers such as cotton, wool, silk. These are natural fibers. They are superior to these natural fibers in terms of durability and non-shrinkable nature. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നേച്ചറിലുള്ള ഫൈബേഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് non-shrinkable nature, and they include polyamides, polyesters, rayon, etc., and found main application in textile industry.
So first we can check polyamides. Polyamides, they are synthetic fibers and they contain amide linkage. What is amide linkage? CONH linkage. They contain amide linkage. നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു COOHും NH2 അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. സോ യൂഷ്വലി polyamides are formed by the polycondensation between dicarboxylic acids and diamines. Dicarboxylic acidsഉം diamines ഒക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ polyamides അതായത് CONH linkage ഫോം ചെയ്യുന്നത്. And very important member is nylon 6,6 and its monomer include hexamethylene diamine and adipic acid. What is hexamethylene diamine? NH2 CH2 6 times NH2, hexamethylene diamine and adipic acid COOH, CH2 4 times COOH. When they condenses at 523 Kelvin, nylon 6,6 will form. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ NH2-ലെ ഒരു എച്ചും COOH-ലെ OHും ഇവിടെ കണ്ടൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. മൈനസ് വാട്ടർ മൈനസ് NH2 ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് NH2 എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റായി എഴുതുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നൈലോൺ 6,6 ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ നൈലോൺ 6,6 ഇസ് എ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി മെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കും. എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് ത്രൂ എ സ്പിൻഡ്രസ്റ്റ്, ആ സ്പിൻഡ്രസ്റ്റിലൂടെ ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫിലമെൻ്റ് നല്ല നാര് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ലിക്വിഡിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പിൻഡ്രസ്റ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരും. ദ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആർ കൂൾഡ് ആൻഡ് സോൾഡിഫൈ ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ലോങ് ഫൈബേഴ്സ്. അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ലോങ് ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. So that is the preparation and it is very tough and strong. Synthetic fibers are nylon 6,6 is very tough and strong. To make socks and hosier, അതായത് സോക്സ് ഹോസിയർ നമ്മളുടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിലെ സോക്സ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നൈലോൺ 6,6 യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ്, ബ്രഷ് ബ്രസിൽസ്, ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രസിൽസ്, റോപ്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തസിസിൽ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് നൈലോൺ 6,6 ആൻഡ് ദ മോണോമർ ഈസ് hexamethylene diamine and adipic acid and it is a polyamide. Why? It contains CONH linkage. Then ഇവിടെ CONH അങ്ങനെ poly condensation നടന്നിട്ടാണ് nylon 6,6 ഫോം ചെയ്യുന്നത്. It's a synthetic fiber. So we discussed the nylon 6,6 polyamide. Next synthetic fiber, that is a polyamide nylon 6. Nylon 6 is also termed as Perlon or Capron and the monomer is a 6-carbon compound called caprolactam. Caprolactam is the monomer of nylon 6. ആ 6 എന്ന് വന്നത് 6 കാർബൺ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ NHCO CH2 5 ടൈംസ്. നോക്കൂ 1 2 3 4 5 CH2 5 ടൈംസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് അമൈഡ്. ഈ NHCOനെയാണ് നമ്മൾ അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ സൈക്ലിക് അമൈഡ്സിനെ ലാക്റ്റംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കാപ്രോലാക്റ്റം. സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാപ്രോലാക്റ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം സൈക്ലോഹെക്സെയിൻ. ഇതാണ് സൈക്ലോഹെക്സെയിൻ, ഒരു 6 കാർബൺ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സൈക്ലോഹെക്സെയിൻ. ദാറ്റ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ ഗീവ്സ് സൈക്ലോഹെക്സനോൺ. ഇതാണ് സൈക്ലോഹെക്സനോൺ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് NH2OH. ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടുന്ന് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഒരു ഓക്സിജനും പോയിട്ട് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഡബിൾ ബോണ്ട് NOH ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോഹെക്സനോൺ ഓക്സൈഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് ബെക്ക്മാൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടക്കും, ബെക്ക്മാൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാപ്രോലാക്റ്റം. അപ്പോൾ നോക്കൂ സൈക്ലോഹെക്സെയിൻ, സൈക്ലോഹെക്സനോൺ, ഹൈഡ്രോക്സിലമീൻ ടു സൈക്ലോഹെക്സനോൺ ഓക്സൈഡ്, H2SO4 ബെക്ക്മാൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു കാപ്രോലാക്റ്റം. അങ്ങനെയാണ് കാപ്രോലാക്റ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇനി കാപ്രോലാക്റ്റത്തിനെ that is polymerizes in the presence of water. That first it will, when in the presence of small amounts of water, this caprolactam will leads to the formation of alpha aminocaproic acid, and this is absalone aminocaproic acid.
ഈ കാപ്രോലാക്ടം വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എപ്സിലോൺ അമിനോ കാപ്രോയിക് ആസിഡായി മാറും. ഇതാണത് NH2CH2 5 times COOH. Then that one polymerizes to give nylon 6. എങ്ങനെയാണ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു മോളിക്യൂൾ വരും, അങ്ങനെ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് ഒരു എച്ചും മറ്റേ മോളിക്യൂളിൻ്റെ COHൽ OHും അങ്ങനെ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് NHCH2 5 times CO. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നൈലോൺ 6. നോക്കൂ, 6 പറയാനുള്ള കാരണം 5 ഈ കാർബണും ദെൻ ഒരു കാർബണും. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോളിമർ നൈലോൺ 6. സോ കാപ്രോലാക്ടം ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു epsilon amino caproic acid, then that polymerizes to form nylon 6. And അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെ that is melted and forced through the holes of a spinet, and it is cooled and drawn into long fibers and have high good tensile strength and is very strong and used for the synthesis of fabrics, ropes, tire cords, etc. So that's over synthetic fiber polyamides. Polyamides nylon 6 and nylon 6. Next we want to study polyesters. സോ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൽ പോളി അമൈഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, നൈലോൺ 6 ആൻഡ് നൈലോൺ 6. ദെൻ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്. എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഉള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ്. എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് മീൻസ് COO ലിങ്കേജ്. എപ്പോഴാണ് CO എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡിലും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ബൈ ദി പോളി കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഡയോൾസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പോളി അമൈഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഡൈ അമീൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പോളി എസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഡയോൾസ്. And the most important example is terylene or dacron. And the monomer units are, ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെറേതാലിക് ആസിഡ്. താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ COOH ഉള്ളതാണ്. പാരാ പൊസിഷനിൽ COOH ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ്, ബെൻസീൻ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ടെറേതാലിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടൻസസ് വിത്ത് എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, 2 OH ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. എന്താ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് കണ്ടൻസിങ് വിത്ത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ്. ചെറിയ കുഞ്ഞൻ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും? സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു H പോവും, ഇവിടുന്ന് ഒരു OHും, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? COO വരും അല്ലേ. ഈ ഭാഗം CO ആയി മാറും, ഈ ഭാഗം O ആയി മാറും. എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത മോളിക്യൂളായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, ദെൻ ആ ആസിഡ് ആൽക്കഹോളായിട്ട്, ആൽക്കഹോൾ ആസിഡായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് NH, ദാറ്റ് ഈസ് ടെറിലിൻ ഓർ ഡാക്രോൺ. ആൻഡ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ത്രൂ ദ സ്പിന്നർ റസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഓൺ ബോബിൻസ് ആൻഡ് ദേ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദേ ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു കെമിക്കൽസ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് and usually used to make fabrics. They can be used alone or mixed with cotton. നമ്മൾ കോട്ടണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ എലോൺ ആയിട്ട്. പോളിയെസ്റ്റേഴ്സ്, പോളിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിയെസ്റ്റർ ഫൈബേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എലോൺ ഓർ മിക്സഡ് വിത്ത് കോട്ടൺ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് സെയിൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ്, സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് മീൻസ് റബ്ബർ ലൈക്ക് നേച്ചറാണ്. അവരെ പ്രധാനമായും ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്യൂണ എസ് പഠിച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈറീൻ. ബ്യൂണ എൻ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആൻഡ് അക്രിലോ നൈട്രിൽ, നിയോപ്രിൻ, ക്ലോറോപ്രിൻ. സോ ഇതാണ് റബ്ബർ ഫാമിലി. ദെൻ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് നോക്കി, അത് പോളി അമൈഡ്സ് ഉണ്ട്, പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പോളി അമൈഡ്സ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കി, നൈലോൺ 6 ആൻഡ് നൈലോൺ 6. നൈലോൺ 6 കാപ്രോലാക്റ്റമാണ്, മറക്കരുത്. ദെൻ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഉള്ളവരാണ്. എക്സാമ്പിൾ ടെറിലിൻ ആൻഡ് ഡാക്രോൺ, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്.